بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس چراسی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو سمگلر ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، پریم سنگھ نے کہا۔ ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہوتی ہے، یہ اپنا بندوبست کر کے ہی چلتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں بھی جانتا تھا، لیکن ان دنوں یہاں کے حالات کچھ مختلف تھے۔ مجھے روکنے کے لیے راہ اپنے تمام تر وسائل بروے کار لا رہی تھی۔ بیلا بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی، اس لیے مختلف ایجنسیوں کی ساری قوتیں صرف کر دی گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں اس کے ایجنٹ پھیلے ہوئے تھے، اور میں جانتا تھا کہ سرحد پار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم 20-22 میل کا فاصلہ طے کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہاں سے سرحد صرف 500 گز کے فاصلے پر تھی۔ سرحد تک لاتے کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گیہوں کی فصل پکنے والی تھی، پودے اتنے اونچے تھے کہ ان میں آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ ہم اس گاؤں کے جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی پریم سنگھ کا ایک رشتہ دار ہی تھا، جہاں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی تھی۔ مجھے پریم سنگھ نے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ آدھی رات کے قریب ایک آدمی ہمیں بلانے کے لیے آ گیا۔ میں نے یہاں آتے ہی پریم سنگھ کو باقی 1 لاکھ روپے کی رقم بھی دے دی تھی، اور بسنت کور کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ رقم اور زیورات سے بھرا ہوا تھیلا رکھ لے اور یہاں رہ جائے، لیکن وہ نہیں مانی۔ ہم دونوں اس آدمی کے ساتھ چل پڑے۔ گاؤں سے تقریباً 200 گز دور پیپل کے درختوں کے ایک جھنڈ میں 2 ٹرک کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ 5-6 آدمی تھے جو سب کے سب مسلح تھے۔ ہمیں ایک اور آدمی کے ساتھ وہاں سے دوسری طرف روانہ کر دیا گیا۔ گہری تاریکی تھی۔ ہم تینوں کھیتوں میں پگڈنڈیوں پر آ گئے۔ ہم چلتے رہے اور وہ آدمی آگے تھا، میں اس کے پیچھے، اور سب سے آخر میں بسنت کور تھی۔ ایک جگہ ہم رک گئے، یہ اس کھیت کا آخری کنارہ تھا۔ اس سے آگے تقریباً 50 گز تک جگہ چٹیل میدان کی طرح خالی تھی۔ یہ ایک پوری پٹی تھی جو دور کہیں بائیں طرف چلی گئی تھی۔ ہم گیہوں کے پودوں میں دب کے بیٹھے رہے، پھر دائیں طرف سے کہیں بہت دور فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس شخص نے اشارہ کیا اور ہم کھیتوں سے نکل کر سامنے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے بسنت کور کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہم اس خالی جگہ پر آدھے راستے میں تھے کہ بائیں طرف سے ایک داڑتی ہوئی آواز سنائی دی، رک جاؤ، کون ہے؟ ہم دوڑتے رہے۔ بسنت کور ٹھوکر کھا کر لڑکھڑائی اور اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں 2-3 گز آگے نکل چکا تھا، اور پھر ٹھیک اسی وقت فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی بسنت کور کی چیخ بھی سنائی تھی۔ میں زمین پر گر گیا۔ مڑ کر دیکھا بسنت کور کو غالباً کئی گولیاں لگی تھی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے تھیلا پکڑ دیا۔ گولیاں میرے اوپر سے گزر گئی۔ میں اس شخص سے پیچھے زمین پر سینے کے بل رینگتا رہا، اور پھر اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گولیاں میرے چاروں طرف برس رہی تھی، اور پھر یوں لگا جیسے میری دائیں پنڈلی میں انگارے بھر گئے ہوں۔ میں لٹکڑا کر گرا اور پھر اٹھ کر بھاگنے لگا۔ گولیاں بھی میرے چاروں طرف برس رہی تھی، لیکن اس مرتبہ دوسری طرف کھیتوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کھیتوں میں پہنچ کر بھی میں رکا نہیں اور دوڑتا چلا گیا۔ فائرنگ تسلسل سے ہو رہی تھی۔ گولیاں میرے اوپر دائیں بائیں سے گزر رہی تھی۔ دفعتاً مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شراب سے پانی میں گر پڑا۔ وہ تقریباً 6-7 فٹ لمبا، چوڑا اور 3 فٹ گہرا گڑھا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر پھر گڑھے کے کنارے کے ساتھ دب کر بیٹھ گیا اور کنارے پر اگی جھاڑیاں پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لی۔ یہ گڑھا کچھ دیر کے لیے میرے لیے ایک اچھی پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ فائرنگ کے ساتھ اب ایسی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جیسے 2-3 آدمی کھیت میں دوڑے آ رہے ہوں، اور پھر ایک اور چیخ سنائی دی، زیادہ آگے مت جاؤ نریش، کوئی چیختی ہوئی بھاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی زندہ ہے، تم لوگ واپس آ جاؤ، پاکستانی بارڈر سیکورٹی والے آ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میرا تعاقب کرنے والے مجھ سے آگے نکل چکے تھے۔ ان کی تعداد 2 یا 3 تھی۔ انہوں نے کھیتوں میں 1-2 بریسٹ مارے اور دوڑتے ہوئے واپس آنے لگے۔ وہ اس کھڑ کے کنارے پر سے گزر گئے جہاں میں کنارے پر دبکا ہوا تھا۔ اگر ہلکی سی روشنی بھی ہوتی تو میں دیکھ لیا جاتا، لیکن میں نے گہرے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور یہ کپڑے بھی تاریکی کا حصہ ہی بن گئے تھے۔ میں سانس روک کے دبکا رہا، اور وہ لوگ دوڑتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے۔ میں تقریباً 5 منٹ تک اس گڑھے میں دبکا رہا، اور پھر آہستگی سے باہر نکل آیا۔ میں سر سے پاؤں تک پانی میں تر تھا۔ پانی کپڑوں سے نچڑ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں سے بھی پانی نچڑ رہا تھا۔ میں نے بہت محتاط انداز میں کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ تقریباً 100 گز دور خالی پٹی پر 5-6 ایولے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور پھر دوسری طرف کھیتوں میں غائب ہو گئے۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میں سرحد پار کر کے اپنے ملک کی زمین پر آ گیا تھا۔ بسنت کور گولیاں کھا کر گری تھی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن بعد میں اس کی چیختی ہوئی بھاری آواز سے انکشاف ہوا کہ وہ زندہ تھی، اور وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ مجھے اس کا بے حد افسوس تھا۔ اس کے خلوص نے مجھے متاثر کیا تھا۔ بغیر کسی لالچ کے اس نے میری مدد کی تھی۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتی تو بھارت کی سرحد پار کرنے میں مجھے مزید دشواریاں پیش آ سکتی تھی۔ بسنت کور کسی وجہ سے میرے ساتھ آنے پر بضد تھی۔ اگر وہ میری بات مان کر لاکھوں روپے کی یہ رقم لے کر کہیں دوسرے شہر میں چلی جاتی تو آرام سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس کا مقدر ہی اسے میرے ساتھ یہاں تک کھینچ لایا تھا، اور اب میں اس کی موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ بیلا اور اس کے آدمیوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ را اسرائیلی ایجنٹس ایجنسی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم تھی۔ اس کے ممبر انسان نہیں، درندے تھے۔ ان کی بربریت کا مظاہرہ تو میں خود کئی بار دیکھ چکا تھا۔
वो बसंत कौर का जो अशर करेंगे उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ था और इसलिए मैं उसकी मौत की दुआएं मांग रहा था ताकि वो उस अजाब से बच जाए। जगत नामी जो शख्स हमारे साथ आया था उसके बारे में फिलहाल कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो हमसे आगे था। भारतीय सिक्योरिटी वालों ने खेतों में अंधाधुंध फायरिंग की थी। हो सकता है किसी गोली ने जगत सिंह का भी खात्मा कर दिया हो और उसकी लाश खेतों में कहीं पड़ी हो, या मुमकिन है वो बचकर बहुत दूर निकल गया हो। मैं चंद मिनट वहां खड़ा रहा और फिर तेजी से एक तरफ चलने लगा। मेरे चलने से पौधों की सरसराहट की आवाज दूर तक फैल रही थी। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद मैं रुक गया। यहाँ टाली के चंद दरख्त थे। यूं ही बिला सोचे समझे खेतों में चलते रहना खतरनाक था। मैं दरख्तों के नीचे रुककर किसी रास्ते की तलाश में इधर उधर देखने लगा और फिर नीचे झुककर जख्मी पिंडली सहलाने लगा। गोली पिंडली की खाल छीलती हुई निकल गई थी। मैं वहां खड़ा इधर उधर देख रहा था कि दाईं तरफ कुछ फासले पर पौधों की सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक गया। मैं तेजी से एक दरख्त की आड़ में हो गया और गहरी नजरों से उस तरफ देखने लगा। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक आदमी खेतों से निकलकर खुली जगह पर आ गया और फिर इधर उधर देखता हुआ इस तरफ आने लगा। मैं टाली के एक दरख्त के पीछे सांस रोके खड़ा था। मैं गहरी नजरों से उस शख्स की तरफ देख रहा था। वो मुझसे चंद गज के फासले पर रुक गया। मैंने उसके एवले से उसे पहचान लिया। वो जगत सिंह था। जगत सिंह, मैंने सरगोशी की। वो उछल पड़ा। कौन? वो अकल गया। मैं हूँ, मैंने जवाब दिया और दरख्त की आड़ से निकल आया। ओह तुम! वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। मैंने तुम्हारी साथी की चीख सुनी थी। मैं तो समझा था कि तुम भी। मैं भी बाल बाल बचा हूँ, मैंने कहा। वो मरी नहीं, जख्मी हुई थी और वो लोग उसे उठाकर ले गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, जगत सिंह बोला। वो मुन्ना सिख था। ये सिखों का वो तबका था जो अपनी मजहबी इख्तिदार से बागी नजर आता है। ये लोग दाढ़ी या सर के बाल नहीं बढ़ाते और दूसरी रवायात की पाबंदी भी नहीं करते। जगत सिंह भी क्लीन शेव था और सर के बाल भी 1 इंच से ज्यादा बड़े नहीं थे। तुम अपने देश में पहुंच चुके हो, उसने कहा। अब तुम कहाँ जाओगे? जाना तो मुझे कसूर की तरफ है, लेकिन ये जगह मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। कसूर तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम इस हालत में वहां तक नहीं पहुंच सकोगे, जगत सिंह ने कहा। यहाँ से कुछ ही दूर एक छोटा सा गाँव है, कुजियां। मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम भी चलो। रात गुजार कर जहाँ दिल चाहे चले जाना। वहाँ कौन है, कोई जानने वाला? मैंने पूछा। हाँ, एक ठिकाना बना रखा है, आओ मेरे साथ, उसने कहा। हम दोनों खेतों में पगडंडियों पर चल पड़े। कुजियां गांव का नाम मैंने बचपन में सुन रखा था, लेकिन कभी उस तरफ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। कुजियां से चंद मील आगे एक बहुत बड़ा गांव ललियानी था। जगत सिंह कह रहा था, अपना उलिया दुरुस्त करके कल दिन में किसी वक्त उस तरफ चले जाना। वहां से तुम्हें कसूर या लाहौर के लिए बस मिल जाएगी। मगर तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? कोई चोट लगी है क्या? गोली पिंडली की खाल छीलती हुई निकल गई थी। मैंने कहा, ज्यादा तशवीश की बात नहीं है, मामूली सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। बेपरवाही मत करना और अपना इलाज करवा लेना, बाज़ औक़ात मामूली सा जख्म भी बढ़ जाता है, जगत सिंह ने कहा। मैं जवाब देने की बजाय खामोशी से उसके साथ चलता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद बाईं तरफ किसी बस्ती के मकानों के एवले दिखाई देने लगे, लेकिन जगत सिंह ने रास्ता बदल दिया और बस्ती की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ चलने लगा। उस तरफ दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। वो एक टीला था जिस पर टाली और पीपल के दरख्तों की बहुतात थी। हम खेतों से निकलकर जरा सा एक तरफ मुड़े तो दरख्तों के नीचे एक जगह लालटेन की रोशनी दिखाई देने लगी। लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्त दरख्तों के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी बाईं तरफ 10 गज के फासले पर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत थी। गोबर की बू हर तरफ फैली हुई थी। एक तरफ पानी का एक हैंडपंप भी लगा हुआ था और वो लालटेन एक दरख्त की टहनी पर टंगी हुई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि यह किसी जमींदार का डेरा है, लेकिन इस वक्त किसी जी रूह का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मगर जलती हुई लालटेन किसी की मौजूदगी की शहादत दे रही थी। हम दोनों तख्त के करीब रुक गए। जगत सिंह ने चंद लम्हे इधर उधर देखा, फिर सरगोशी में किसी को पुकारने लगा, बूटे बूटे, कहाँ हो तुम? मैं हूँ जगत। दूसरे लम्हे एक आदमी दरख्तों की आड़ से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। वो लालटेन की रोशनी में पहुंचा तो मैं गहरी नजरों से उसका जायजा लेने लगा। उसकी उम्र 40-45 के दरमियान रही होगी। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, गंजा सर। उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते के बटन खुले हुए थे और गले में पड़ा हुआ तावीज साफ नजर आ रहा था। ये कौन है? बूटे ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। अपना ही बंदा है, दूसरी तरफ से आया है, सुबह चला जाएगा। जगत सिंह ने जवाब दिया, अगर हो सके तो अपने कपड़ों का एक जोड़ा इसे दे दो ताकि ये नहा कर अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। वैसे तुम इसकी फिक्र मत करो, परेशानी की बात नहीं। तुम इसे साथ लेकर आए हो तो मैं क्यों परेशान होने लगा। बूटा कंधे उचकाता हुआ 2 कमरों पर मुश्तमिल उस इमारत की तरफ चला गया। चलो कपड़े उतार कर पंप के नीचे बैठ जाओ, मैं हैंडल चलाता हूँ, जगत सिंह ने कहा। मैं कुछ झिझका, मगर मैंने अंधेरे से फायदा उठाने का फैसला कर लिया और बैग तख्त पर रखकर कपड़े उतार दिए और हैंड पंप के नीचे बैठ गया। जगत सिंह पंप का हैंडल चलाता रहा और मैं अपने बदन पर लुथड़ा हुआ कीचड़ धोता रहा। बूटा कमरे से एक धोती और कुर्ता भी ले आया। उसने पहले धोती मेरी तरफ उछाल दी। मैंने धोती लपेट कर उसके हाथ से कुर्ता भी लेकर पहन लिया और अपना बैग उठाकर उसे भी पंप के नीचे रखकर हैंडल चलाने लगा ताकि उस पर लगा हुआ कीचड़ साफ हो जाए। हम लोग एक कमरे में आ गए। बूटा बाहर दरख्त पर टंगी हुई लालटेन भी उतार लाया।
उसने लालटेन कमरे के कोने में रख दी। उस कमरे में एक छलंगा सी चारपाई के अलावा 2 साल खुर्दा सी कुर्सियां भी रखी हुई थी। दूसरे कमरे का एक दरवाजा अंदर से भी था जो खुला हुआ था। उस कमरे में भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल नजर आ रही थी। ताम सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी की एक अलमारी भी दिखाई दे रही थी। बूटा दूसरे कमरे से एक थर्मास और 3 प्यालियां उठा लाया और थर्मास खोलकर प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। वो लोग अभी तक नहीं आए, प्रोग्राम क्या है? बूटे ने एक एक प्याली हमारी तरफ बढ़ाते हुए जगत सिंह से पूछा। गड़बड़ हो गई है, वो लोग आज नहीं आ सकेंगे, जगत सिंह ने कहा। बेदावाली की तरफ किसी जगह फायरिंग शुरू हो गई थी। मेरा ख्याल है ट्रक वापस चले गए होंगे। मैं तो मौका पाकर निकल आया, इस बंदे को इस तरफ पहुंचाना था। इसके साथ ही बॉर्डर पर जख्मी होकर पकड़ी गई, पता नहीं उसका क्या हशर हुआ होगा। हम चाय पीते और बातें करते रहे। इसी दौरान जगत सिंह ने यह भी बता दिया कि वो 2-3 दिन बाद सरहद पार वापस चला जाएगा। अरे हाँ यार जगत सिंह, मैंने बेतकल्फी से उसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास कुछ भारतीय करेंसी है जो अब पाकिस्तान में तो मेरे काम नहीं आएगी, वो रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ, इंडिया जाकर ऐश करना। मैं थैला खोलकर भारतीय करेंसी नोटों के बंडल निकाल कर उसके सामने रखने लगा। इतने बंडल देखकर उन दोनों की आंखों में चमक सी उभर आई। एक बंडल के साथ सोने का एक भारी लाकट भी थैले से निकलकर चारपाई पर गिर गया, जिसे मैंने जल्दी से उठाकर दोबारा थैले में डाल दिया। उन दोनों ने एक बार फिर मानी के निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जो रकम थैले से निकालकर उनके सामने रखी थी वो 5 लाख रुपए से कम किसी तरह भी ना थी। मुझे तो उनके सामने जबान ही नहीं खोलनी चाहिए थी। नोटों के ये बंडल खेतों में कहीं फेंक देता तो इससे निजात मिल जाती, लेकिन मुझसे एक संगीन गलती हो चुकी थी। उन दोनों की नजरें अब मेरे थैले पर लगी हुई थी। इस थैले में क्या माल भरा हुआ है बाऊ? बूटे ने मानी खेज अंदाज में कहते हुए थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। लगता है इंडिया में कोई लंबा हाथ मार कर आए हो। ऐसी बात नहीं है बूटा साहब, मैंने थैला पीछे हटा लिया। ये इंडिया में मेरी हलाल की कमाई थी जो कई साल बाद मैंने जमा की है। अमृतसर में एक छोटा सा जुर्म सरजद हो गया, पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं ये करेंसी तब्दील करवाना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। अब ये मेरे लिए बेकार है। और इस थैले में क्या है? बूटे ने फिर कहा। लगता है तुमने इंडिया में जेवर भी बहुत सारे जमा कर लिए थे। कुछ जेवर खरीदने का मौका मिल गया था, मैंने कहा और थैला उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उन दोनों की नजरों को देखकर अब मैं अपने लिए खतरा महसूस करने लगा। अच्छा भाई खुश रहो, बूटे ने कहा। तुमने ये रकम हमें दे दी है, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, याद करेंगे तुम्हें। अच्छा भाई अब रात काफी हो चुकी है, मैं तो सोने जा रहा हूँ और मेरा मशवरा है कि तुम लोग भी सो जाओ। वो उस चारपाई पर लंबा हो गया। तुम उस कमरे में सो जाओ, मैं यहीं बूटे के साथ टिक जाता हूँ, जगत सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उठकर अंदर वाले कमरे में आया। छलंगा सी चारपाई पर खेस बिछा हुआ था। मैंने बैग को सराने के नीचे रख लिया और लेट गया। उस कमरे में लालटेन नहीं थी। दूसरे कमरे से मध्यम सी रोशनी यहाँ तक पहुंच रही थी। उन दोनों की बातों और नजरों के तबादलों से मैं उनकी तरफ से मशकूक हो गया था। मुझे अंदेशा था कि वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही मेरे दिमाग पर गुनूदगी सी तारी होने लगी और मैं कोशिश के बावजूद अपनी आंखें खुली ना रख सका। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया हूँगा कि आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई और फिर मुझे अपने सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। बूटा बीच दरवाजे में खड़ा था और जगत सिंह मेरी चारपाई के करीब झुका सराने की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैंने सांस रोक लिया और फिर बड़ी तेजी से दोनों टांगे समेटकर पूरी कुव्वत से जगत सिंह के सीने पर रसीद कर दी। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया और लड़खड़ाता हुआ बीच वाले दरवाजे में खड़े हुए बूटे से टकरा गया। मेरी ये हरकत उन दोनों के लिए कतई गैर मुतवक्को थी। वो तो ये समझ रहे थे कि मैं गहरी नींद में हूँगा और वो मेरे सराने के नीचे से थैला निकाल लेंगे। इसमें शुबा नहीं कि मैं सो गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मामूली सी आड़ से भी आंख खुल गई। दरअसल पिछले चंद महीनों के दौरान मैं जिस किस्म के हालात से दो चार था उससे मैं बहुत मोहतात हो गया था और ये मेरी छठी हिस्सी थी जिसने मुझे नींद में से भी खतरे से आगाह कर दिया था। मैं उछलकर चारपाई से उतर गया, तकिए के नीचे से थैला निकालकर उसका स्ट्रैप हाथ में लिपटा और दोनों की तरफ छलांग लगा दी। वो दोनों अभी संभल नहीं पाए थे। मैंने जगत सिंह को एक और जोरदार लात रसीद कर दी। वो बूटे को साथ लेता हुआ दूसरे कमरे के फर्श पर गिरा। गिरते हुए बूटे का सारे कुर्सी से टकरा गया। उसके मुंह से पहले की तरह हल्की सी एक और चीख निकल गई। फिर उसने एक मोटी सी गाली दी। जगत सिंह उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे एक और लात रसीद कर दी। इस मरतबा उसका सर बूटे के सर से टकराया और इस वक्त दोनों के मुंह से बैक वक्त कराहें खारिज हो गई। बाहर वाला दरवाजा बंद था। मैंने जंजीर गिराने के लिए हाथ बढ़ाया तो बूटे ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की। मैंने घूमकर दूसरे पैर की ठोकर उसके थोबड़े पर रसीद कर दी। मैं यहाँ इस मुख्तसर कमरे में उनसे महादाराई नहीं कर सकता था। बहादुरी दिखाने का मौका नहीं था। ऐसी कोई कोशिश करना खुदकशी के मुतरादिफ था। भारत में तो मैं मार दाड़ करता हुआ बच निकलने में कामयाब हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मुल्क में आते ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं। मैंने पहले दिन उन दोनों के पास पिस्तौल देखे थे और मुझे हैरत थी कि इस वक्त किसी ने पिस्तौल क्यों नहीं निकाला था। शायद ये सोचा होगा कि वो दो थे और मुझ पर काबू पा लेंगे। इस मरतबा जगत सिंह ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैंने सीधे हाथ में लिपटा हुआ थैला घुमा दिया। छीन की आवाज उभरी, थैला उसके मुंह पर लगा और वो चीखता हुआ पीछे उलट गया।
میں نے زنجیر گرا کر دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ کمرے سے نکلتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ درختوں سے نکل کر میں کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔ آگے ٹبے کی ڈھلان تھی، میں اس طرف دوڑتا چلا گیا۔ دفعتاً فضا فائروں کی آواز سے گونج اٹھی۔ بیک وقت 3-4 گولیاں چلائی گئی، لیکن میں روکے بغیر ڈھلان پر دوڑتا چلا گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں تھیلا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے دھوتی سنبھال رکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ دھوتی بھی سفید تھی اور کرتا بھی، اور مجھے اندیشہ تھا کہ تاریکی میں چلائی جانے والی کوئی گولی مجھے تلاش نہ کر لے۔ میں بے تحاشا دوڑتا چلا گیا۔ میرے جسم کی تمام تر قوت ٹانگوں میں سمٹ آئی تھی۔ موت کے رشتے جب تعاقب میں لگے ہوں تو بدن کے ہر حصے کی قوت ٹانگوں میں ہی سمٹ آتی ہے۔ ڈھلان ختم ہو گئی، آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ دونوں بھی فائرنگ کرتے ہوئے ڈھلان پر پہنچ چکے تھے۔ میں کھیت میں گھس گیا اور پگڈنڈی پر دوڑتا چلا گیا۔ فائرنگ اب نہیں ہو رہی تھی۔ 5-6 کھیتوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں رک گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ صرف ایک ایولا دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ بوٹا تھا۔ وہی اتنے لمبے قد کا مالک تھا کہ گیہوں کی فصل میں بھی 3 فٹ اوپر کو نکلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے سامنے ایک چھوٹی سی ندی تھی جس کا پاٹ 3 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں چھلانگ لگا کر دوسری طرف پہنچ گیا اور ایک بار پھر پگڈنڈی پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اب بہت پیچھے رہ گئے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ تاریکی دم توڑنے لگی اور فضا میں بہت ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا۔ میں اب اس ٹبے سے بہت دور نکل آیا تھا۔ بلاخر ایک جگہ ٹالی کے درختوں کے نیچے رک گیا۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا، پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور منہ سے کف بہ رہا تھا۔ اپنی حالت کو سنبھالنے میں 3-4 منٹ لگ گئے۔ میں نے کرتے کی آستین سے ہونٹ پونچھے اور اپنی پنڈلی کے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ زخم اگرچہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس طرح بے تحاشا دوڑنے سے خون رسنے لگا تھا۔ میں نے دھوتی کا ایک کنارہ پھاڑ کر زخم پر پٹی باندھ لی اور پیروں کو دیکھنے لگا۔ ننگے پیروں دوڑتے ہوئے میرے پیر بھی کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ دن کی روشنی اب پھیلنے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر اطراف میں ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے بہت دور کوئی چھوٹی سی بستی نظر آ رہی تھی، اور ظاہر ہے میں اس بستی کا رخ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بوٹا اور جگت سب سے پہلے مجھے کسی بستی ہی میں تلاش کریں گے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بستی کون سی ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ میں ایک بار پھر درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران میں جن حالات کا شکار تھا، ان میں سختیاں اٹھانے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں کئی راتیں جاگ کر گزار دیتا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ نیند مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش میں تھی اور میں زیر ہوا جا رہا تھا۔ دفعتاً ایک آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت دھوپ پھیل چکی تھی۔ میں سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی ٹریکٹر کی آواز تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے اٹھ کر اطراف میں دیکھا۔ وہ ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی جو دائیں طرف سے آ رہی تھی۔ ٹرالی پر پٹھے مویشیوں کا چارہ لدا ہوا تھا۔ اس ٹریکٹر ٹرالی کا رخ میری طرف ہی تھا، لیکن ظاہر ہے وہ سیدھی میری طرف تو نہیں آئے گی۔ مجھ سے تقریباً 50 گز آگے کھیتوں میں ایک کشادہ راستہ تھا۔ وہ ٹریکٹر ٹرالی اسی راستے پر جا رہی تھی۔ ٹریکٹر پر صرف ایک ہی آدمی تھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ٹرالی پر اوپر تک پٹھے لدے ہوئے تھے۔ ڈرائیور کے علاوہ ٹرالی پر کوئی اور آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ یہ ٹرالی یقیناً کسی منڈی ہی میں جا رہی تھی، اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت میں کہاں ہوں، لیکن یہ ٹرالی مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا سکتی تھی جہاں سے میں اپنی منزل کا تعین کر سکوں۔ ٹرالی ابھی کافی دور تھی۔ میں جھک کر کھیتوں میں چلتا ہوا اس راستے کے قریب پہنچ گیا جہاں سے ٹرالی کو گزرنا تھا۔ میں پودوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ وہ ٹرالی جیسے ہی میرے سامنے سے گزری، میں کھیت سے نکل کر دوڑتا ہوا ٹرالی کے پیچھے پہنچ گیا۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ نیچے اوپر رکھے ہوئے گٹھے رسے سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے دوڑتے ہوئے رسے کو پکڑا اور اچھل کر اوپر چڑھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی میں گٹھوں کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو پتہ نہیں چل سکا کہ کوئی اور بھی اس کی ٹرالی پر سوار ہو چکا ہے۔ دھوپ ابھی زیادہ تیز نہیں تھی، ویسے بھی آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ سورج کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی سنہری کرنیں چمکنے لگتی۔ راستہ ناہموار تھا۔ ٹرالی کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ مجھ پر ایک بار پھر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں سو گیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا اور ٹرالی نہر کے پل کے پاس رک گئی۔ یہ کچی سڑک تھی اور پل کے ایک طرف درختوں کے نیچے 4 چھوٹی چھوٹی دکانیں نظر آ رہی تھی۔ ٹریکٹر کا انجن بند ہو چکا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے دوسری طرف سے ٹرالی سے اتر گیا اور پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بڑی نہر تھی۔ اس کا پاڑ 30-40 فٹ سے کم نہیں تھا۔ پانی گدلا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھوئے اور پھر پانی میں پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ نہر کے پل کی دوسری طرف بھی ایک ٹرالی کھڑی تھی اور اس پر بھی پٹھے لدے ہوئے تھے۔ چائے کی دکان کے سامنے بان کی چارپائیوں پر 3-4 آدمی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں وہ ڈرائیور بھی تھا جس کی ٹرالی پر میں نے سفر کیا تھا۔ میں نہر میں پیر لٹکائے بیٹھا رہا۔ 20-25 منٹ بعد دونوں ٹرالیاں وہاں سے چلی گئی۔ اب چائے کی دکان پر صرف 2 آدمی رہ گئے تھے۔ وہ دونوں دیہاتی ہی تھے۔ میں اٹھ کر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا پل پر آ گیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر چائے کی دکان کی طرف چلنے لگا۔
बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और जाहिर है एक कप चाय पीने के लिए मैं थैले में से कोई जेवर नहीं निकाल सकता था। मेरा हुलिया इस वक्त बड़ा अजीब सा था। बिखरे हुए लंबे बाल, सिक्कों की तरह बड़ी हुई दाढ़ी, बैला सा कुर्ता और धोती और बरहना पाकर मुझे बड़ी आसानी से भिखारी समझा जा सकता था और मैंने अपने इस हुलिये से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। मैं चाय की दुकान के सामने खड़ा हो गया। मुझे देखकर दुकानदार चीख उठा, ओए चल भाग यहाँ से, आ गया सवेरे सवेरे, दिन चढ़ते ही निकल खड़े होते हैं। ओए फीके, क्यों डांट रहा है बेचारे को? चारपाई पर बैठे हुए आदमी ने कहा, दुआएं लिया कर यार गरीबों की, एक गिलास चाय पिला दे इसको, कोई घाटा तो नहीं पड़ जाएगा तुझे, चल पैसे मैं दे दूंगा। घाटे वाली गल नहीं चौधरी, दुकान वाले ने कहा, इसको एक गिलास चाय दे दूंगा तो और दो कहीं से निकल आएंगे, अल्लाह के नाम पर दे दिया कर यार। चौधरी ने कहा, पैसे मुझसे ले लेना और इसको एक बीपी का बंद भी दे दे, भूखा होगा बेचारा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मैं भूखा तो जरूर था मगर बेचारा हरगिज नहीं था। अगर चौधरी जी को पता चल जाता कि इस बेचारे के थैले में लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात भरे हुए हैं तो शायद वो अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाता। दुकान वाले ने चाय का गिलास और बीपी का एक बंद मुझे दे दिया। मैं चारपाइयों से जरा हटकर दरख्त के नीचे बैठ गया और चाय के घूंट ले लेकर बंद खाने लगा। थोड़ी देर बाद नहर के साथ वाली सड़क से एक रेड़ा भी वहां आ गया। उस पर सब्जी लदी हुई थी। चारपाई पर बैठे हुए दोनों चौधरी उस रेड़े पर चले गए। मेरे चाय के पैसे भी उस चौधरी ने दे दिए थे। मैं चाय पीने के कुछ देर बाद वहीं बैठा रहा, फिर उठकर उस दरख्त के नीचे आ गया जहाँ एक मोची बैठा हुआ था और उसके करीब ही एक हुजाम ने भी अपनी साल खुर्दासी मेज पर अपना सामान सजा रखा था। मैंने उससे कैंची मांगी। मेरा ख्याल था कि दाढ़ी के बाल कुछ छोटे कर लूंगा। हजामत बनवानी है? हुजाम ने मेरी तरफ देखा। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, बैठ यार, तू भी क्या याद करेगा। हुजाम ने कहा। मैं लकड़ी की झूलती हुई कुर्सी पर बैठ गया। हुजाम ने पहले कैंची से मेरे बाल काटे और फिर सर पर मशीन फेरने लगा। मैं सर झुकाए खामोश बैठा रहा। आधे घंटे बाद जब मैंने आईने में अपनी सूरत देखी तो भूंचका सा रह गया। हकीकत तो यह है कि एक लम्हे को मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका था। दाढ़ी मुझे साफ और गंजा सर, अजीब हुय्यत हो गई थी मेरी। लेकिन बहरहाल इसका फायदा मुझे ही था। कम से कम बूटा और जगत तो मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैंने हुजाम का शुक्रिया अदा किया बकौल उसने मुझे बंदे दा पुत्र बना दिया था। ये कौन सी जगह है मेरे भाई? मैंने पूछा। उसने जो नाम बताया मैं चौंके बगैर ना रह सका। ये जगह मेरे आबाई गांव से सिर्फ 2 कोस के फासले पर थी। अब बात मेरी समझ में आ गई। मैं जगत सिंह और बूटे से जान छुड़ाकर उस डेरे से भागा तो था। मेरा ख्याल था कि इसमें ललियानी की तरफ खुली जगह निकलूंगा, लेकिन अब पता चला कि मैं मुखालिफ सिमत में भागता रहा था और जिस ट्रैक्टर ट्राली पर सवार हुआ था वो किसी और गांव से कसूर की तरफ जा रही थी और ये BRB लिंक कैनाल थी। इसका मतलब था कि मैं अपने गांव की तरफ होता हुआ कसूर जा सकता था। थोड़ी देर में घास से लदा हुआ एक और रेड़ा इस तरफ आ गया। उस रेड़े पर मुझे लिफ्ट मिल गई और इस तरह 15-20 मिनट बाद मैं अपने गांव पहुंच गया। सड़क पर चंद दुकानें थी। असल गांव जरा हटकर था। मैं रेड़े से उतरकर उन दुकानों से तकरीबन 20 फरलांग आगे जाकर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और फिर गांव में दाखिल होने की बजाय एक टिब्बे की तरफ मुड़ गया। मैं उस टिब्बे पर दरख्तों के नीचे बैठ गया और गांव की तरफ देखता रहा। गांव की मस्जिद शुरू ही में थी और उसके साथ ही हमारा वो मकान था जहां मेरा बचपन गुजरा था। मुझे उस मकान का दरवाजा भी साफ नजर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब वहां कौन रहता होगा। मुझे उस गांव से निकले हुए कई साल हो चुके थे। मेरे माँ बाप तो उस जमाने में मर खप गए थे जब मैं कसूर में रहा करता था। अलबत्ता जब मैं कसूर से निकला था तो उससे थोड़े ही अरसा पहले रायविंड में मेरी एक खाला और बहन ब्याह कर उस गांव में आई थी। कसूर से फरार हुए कुछ अरसा पहले मैं एक मरतबा गांव में आया था तो नरगस से मुलाकात हुई थी। उस वक्त नरगस को मेरे लक्षणों का पता नहीं था। वो यही समझ रही थी कि मैं फैक्ट्री में नौकरी के सिलसिले में कसूर में शुजा के घर में रह रहा हूँ। मेरे लक्षणों का तो उसे बाद में पता चला होगा जब मैं शुजा को कत्ल करके कसूर से भागा था। नरगस का शोहर मोहम्मद रमजान चौधरी के पास काम करता था। उसे मैं पहले से बहुत अच्छी तरह जानता था। वो लालची किस्म का आदमी था और उसके जरिए मैं अपना कुछ काम निकलवा सकता था और मेरा गाँव आने का मकसद भी यही था। लेकिन मैंने शायद यहाँ आने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया था। मैं दिन की रोशनी में सारे गाँव वाले के सामने उनके घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं वक्त से पहले यहाँ पहुँच गया था। मेरे सामने पूरा दिन था और मुझे ये दिन किसी न किसी तरह गांव वालों की नजरों में आए बगैर गुजारना था। दफातन मुझे एक और ख्याल आया। गांव की दूसरी तरफ एक नदी थी जहां मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाया करता था। दरअसल नदी के दूसरी तरफ कीकर, शीशम और पीपल वगैरह के दरख्तों का एक मुख्तसर सा जंगल था जिसके अंदर कुछ खंडरात थे। वो खंडरात 10-12 घरों पर मुश्तमिल होंगे। उनमें एक तो बहुत बड़ी हवेली लगती थी। उस हवेली और दूसरे मकानों के कुछ टूटे हुए हिस्से अब भी बाकी थे। बस यूं समझिए कि दीवारें रह गई थी। दीवारें, खिड़कियां और दूसरा कारामद सामान तो शायद 150 साल पहले ही गायब हो चुका था। दीवारें गारे की बनी हुई थी। अगर उनकी तामीर में पुख्ता ईंटें इस्तेमाल हुई होती तो शायद ये दीवारें भी अरसा पहले गायब हो चुकी होती।
ہم بچپن میں ان کھنڈرات میں آ کر کھیلا کرتے تھے، یا کبھی گاؤں کا کوئی آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے اس طرف آ جایا کرتا تھا۔ اس وقت مجھے اچانک ان کھنڈروں کا خیال آ گیا۔ میں دن بھر وہاں گاؤں والوں کی نظروں سے چھپا رہ سکتا تھا۔ میں یہ خیال آتے ہی اٹھ کر گاؤں کے باہر کھیتوں میں چلنے لگا۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کچھ پاکستانی کرنسی کا حصول تھا۔ اگر میرے پاس کچھ نقد رقم ہوتی تو میں اپنے اس گاؤں کا رخ کرنے کی بجائے سیدھا قصور پہنچتا اور وہاں سے بس پکڑ کر لاہور کی طرف نکل جاتا۔ میرے تھیلے میں لاکھوں روپے مالیدی کے طلائی زیورات موجود تھے، لیکن میں اس سلیے میں ایک معمولی سی انگوٹھی فروخت کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری مشکوک حالت دیکھ کر مجھے فوراً ڈر لیا جاتا۔ میں اس لیے نرگس سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ یا اس کا شوہر میرے لیے کچھ رقم کا بندوبست کر سکے۔ گاؤں کے دوسری طرف تھوڑا ہی آگے ندی پر ایک پلیا سی تھی، جس کے ساتھ ہی ندی کے کنارے پر چند بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں عام طور پر گاؤں کی عورتیں کپڑے دھونے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن ندی میں پانی کم تھا، اس لیے آج یہاں کوئی عورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ پانی گدلا تھا، لیکن مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا اور پلیا پار کر کے تیز قدم اٹھاتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ لیکن مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ ننگے پیر کسی جنگل میں جہاں کیکر کے درخت بھی ہوں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جہاں جہاں کیکر کے درخت تھے وہاں پر کیکر کی سوئیوں کی طرح لمبے کانٹے بکھرے ہوئے تھے۔ کم از کم 2 مرتبہ میرے پیروں میں کانٹے چبھ چکے تھے۔ اس کے بعد میں محتاط ہو گیا اور سنبھل کر چلنے لگا۔ ان کھنڈروں میں مجھے سائے کی جگہ مل گئی۔ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ مجھے دوسروں کی نظروں سے چھپنے کے لیے ایک جگہ تو مل گئی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ میرے دماغ پر ایک بار پھر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے تھیلے کو سرانے کی طرح سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ میں دوڑتے دوڑتے گر پڑا تھا اور دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سا شور تھا۔ میں نیند میں کسمسایا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم واقعی پسینے میں شرابور تھا۔ میں جس جگہ لیٹا تھا وہاں دھوپ آ گئی۔ میں نے اوپر دیکھا، سورج سر پر چمک رہا تھا اور میرے دماغ میں وہ دھماکے اب بھی ہو رہے تھے۔ میرا حلق خشک تھا۔ وہ تھیلا اٹھا کر سائے میں آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دھماکوں کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو سہلایا، لیکن وہ آوازیں ختم نہیں ہوئی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ دھماکے میرے دماغ میں نہیں، جنگل میں کسی جگہ ہو رہے تھے۔ کوئی آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور وہ آوازیں موٹی شاخوں پر کلاڑا چلانے کی تھی۔ میں نے تھیلا کندھے پر لٹکا لیا اور اس آواز کی طرف چلنے لگا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا سا آدمی تھا جو کیکر کے ایک سوکھے ہوئے درخت پر کلاڑا چلا رہا تھا۔ میں درختوں کی آڑ میں چھپا اس طرف دیکھتا رہا، اور جب ایک شخص کے علاوہ آس پاس کوئی اور دکھائی نہیں دیا تو میں درختوں کی آڑ سے نکل کر اس طرف چل پڑا۔ میں بھی چند گز دور ہی تھا کہ اس شخص نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ شاید میرے الیے نے اسے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ اس نے کلاڑا دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر دے گا۔